اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے۔ عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ پرویز الہی نے متضاد ٹویٹ داغ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے متعلق بالکل الٹ بیان۔ لکھا، امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے، ہم انہیں عوام کے کٹہرے میں لائیں گے، حتمی فیصلہ عوام کا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک بار پھر اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کا فیصلہ حتمی ہے، عمران خان کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد ہوگا۔ پرویز الہی کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے، ہم امپورٹڈ حکومت کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور حتمی فیصلہ عوام کا ہوگا۔ جبکہ پنجاب اسمبلی نے گورنر کے اقدام کے خلاف قرارداد اور تحریک استحقاق کثرت رائے سے منظور کر لی۔ اجلاس کے دوران ہنگامہ آرائی، شور شرابہ، حکومتی اور اپوزیشن کے ارکان کی ایک دوسرے کے خلاف لفظی گولہ باری، ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر سبطین خان کی زیر صدارت ہوا۔ حکومت نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور کابینہ کو ڈی نوٹیفائی کرنے پر گورنر پنجاب کے خلاف قرارداد اور تحریک استحقاق منظور کرا لی۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان ہنگامہ آرائی، شدید گرما گرمی، تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، ایوان مچھلی منڈی بن گیا۔ رانا مشہود کی تقریر کے دوران حکومتی بینچز کے رکاوٹ پیدا کرنے پر حکومت اور اپوزیشن کے اراکین آمنے سامنے آ گئے، ایک دوسرے کی قیادت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ شرابے کا فائدہ اٹھا کر حکومت نے ایوان سے 4 بل بھی منظور کرا لیے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرمین فخر حیات مانیکا نے اجلاس سپیڈ دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ فصیح اللہ، CT 42۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں ارکان کی تعداد نے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں 174 ارکان کے دعوے کی کلی کھول دی۔ پنجاب اسمبلی میں ارکان کی کل تعداد 258 رپورٹ ہوئی۔ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ایوان میں ارکان 143 رہے۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ارکان کی تعداد 143 رہی۔ مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے ارکان کی ایوان میں تعداد 115 رہی۔ پنجاب اسمبلی کے ارکان کی تعداد 371 ہے۔ کاف لیگ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں مجموعی طور پر 174 ارکان موجود تھے۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے 164 اور کاف لیگ کے 10 ارکان اسمبلی کے شریک ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا، تاہم اسمبلی اجلاس میں دونوں جماعتوں کے 21 ارکان کم تھے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی گورنر کے مس کنڈکٹ کے خلاف صدر کو خط لکھیں گے۔ عدالت کی اگلی تاریخ سماج سے کم اعتماد کی تحریک پر کارروائی مکمل کریں گے۔ صاحب جو ہیں وہ صدر مملکت کو لکھ رہے ہیں کہ گورنر کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی شروع کی جائے۔ تحریک استحقاق گورنر اور چیف سیکرٹری کے خلاف جو ہے وہ آج پنجاب اسمبلی نے اس کو لے آئے ہیں، اور کل سے جو پورا ہاؤس ہے، نیکسٹ جو ہماری پروسیڈنگز ہوں گی، اس میں جو پورا ہاؤس ہے پنجاب اسمبلی کا، وہ پریویلیج کمیٹی میں، استحقاق کمیٹی میں کنورٹ کیا جائے گا، اور گورنر اور چیف سیکرٹری کو پنجاب اسمبلی میں طلب کر کے پوچھا جائے گا کہ انہیں یہ غیر آئینی اقدام کی جرت کیسے ہوئی۔ یہ جتنے بھی، چاہے 5 دن ہے یا 7 دن ہے یا 8 دن ہے، یہ کیس چلے گا۔ ہم پہلے ہی تیار ہیں ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے، صرف ہم نے یہ کہا تھا کہ اتنا موقع ہو کہ جو ہمارے ایم پی ایز ملک سے باہر ہیں وہ واپس آ جائیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ اعتماد کی تحریک کے لیے آئین میں وقت درج نہیں ہے۔ ماضی کے کیسز یہی بتاتے ہیں کہ اس کے لیے مناسب وقت ہونا چاہیے، اور 10 سے 15 دن ایک مناسب وقت ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس کا ٹائم ٹو لمٹ دیا ہوا ہے آئین میں، لیکن جو آرٹیکل ہے جس میں گورنر نے دینا ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، اس میں ٹائم نہیں دیا ہوا۔ اس میں ججمنٹس یہی کہتی ہیں، ثابت شاہ صاحب کی ججمنٹ ہے اور وٹو صاحب کی ججمنٹ ہے، ایک سپریم کورٹ کی ہے، ایک ہائی کورٹ کی فل بینچ کی ہے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ کو ریزنیبل ٹائم دینا چاہیے۔ گورنر نے 14 دن تک کا ٹائم یا 7 دن کا یا 3 دن کا کتنا ٹائم تھا ریزنیبل؟ جو ریزنیبل ٹائم وٹو والے کیس میں 10 دن کا تھا، جو ٹائم ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آئین میں لکھا ہوا ہے وہ کم از کم 11 سے 14 دن کا ہے۔ اس لیے وہی ریزنیبل ٹائم سمجھا جائے گا کہ 10 اور 15 دن کے درمیان کوئی ٹائم دیا جائے جس کے اندر آپ ووٹ آف کانفیڈنس۔ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا، نئے قائد ایوان کا جلد انتخاب کرایا جائے۔ نون لیگ نے وزیر اعلیٰ کے لیے حمزہ شہباز کا نام پیش کر دیا۔ رانا مشہود کہتے ہیں عمران خان کو صرف اقتدار چاہیے، مذہب کے نام پر قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ کانفیڈنس آپ کو لینا پڑے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ قانونی اور آئینی طریقہ یہ ہے، اور جب آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیں گے
तो आप आज चीफ मिनिस्टर नहीं रह गए, कैबिनेट नहीं रह गई। अगले चंद दिनों में नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब अपना नया कायद मुंतखब करने जा रहा है और वो कायद हमजा शहबाज शरीफ है। वो कायद मुस्लिम लीग नून की तरफ से आएगा और जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिस्टेबिलिटी की इन्होंने आगाज किया था, साइफर का नारा लगा के, एब्सोल्युटली नॉट का नारा की गुलामी का नारा लगा के। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की नाअहली से मुतालिक 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत के लिए फुल बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। फुल बेंच में जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी भी शामिल हैं। फुल बेंच 9 जनवरी 2023 को सुबह 10:30 बजे मुतज़क्किरा दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। वाज़ेह है कि जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान की नाअहली से मुतालिक 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की थी और दरख्वास्तों पर फुल बेंच तश्कील देने के लिए मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाया गया था। वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासाजात रेफरेंस में 7 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब को गिरफ्तारी से रोकते हुए दरख्वास्त जमानत पर जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत नंबर 9 के जज कमरुज़्ज़मान ने केस की समाअत की। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की और अदालत के सामने सरेंडर किया। अदालत ने 5 लाख के जमानती मचलकों के इवज अबूरी जमानत मंजूर की और नैब को गिरफ्तारी से रोकते हुए सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि साबिक हुकूमत ने उनके वालिद शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए रेफरेंस बनवाया, बदनाम करने के लिए खानदान की खवातीन को भी रेफरेंस में मुलविस किया। फर्जी कहानियों की बुनियाद पर नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस तैयार किया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बिला जवाब नामजद किया गया है। अब कुछ मौसम की बात करें तो शहर लाहौर में धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस शहर का मौसम मजीद सर्द हो गया। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला मारूफ से। जी अब्दुल्ला, क्या अपडेट्स है? लाहौर में धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। आज भी शहर लाहौर का मौसम हासा सर्द रहा। शहर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त शहर का जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद रोज़ तक इसी तरह मौसम सर्द रहने की पेशन गोई की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 221 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 359, कोट लखपत 358 और जो मॉडल टाउन है उसका 286 रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत जारी की जा रही हैं और मौसम सरमा की शिद्दत से बचने के लिए गर्म कपड़ों के इस्तेमाल की हिदायत की जा रही है। दूसरी जानब माहिरीन का कहना है कि इस मौसम के इस सर्द तरीन पहर में जो बच्चे हैं वो खास तौर पर नमूने जैसे इन्फेक्शन का शिकार हो सकते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक जो शहर का मौसम है वो इसी तरह खासा सर्द रहेगा और जो धुंध पड़ने के चांसेस भी इसी तरह मुमकिन रहेंगे। जी ठीक है अब्दुल्ला मारूफ, बहुत शुक्रिया आपका। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में तामीराती और तरक्याती कामों के फंड्स में लाखों रुपए का फ्रॉड होने का इंकशाफ। कंपनी ने तहकीकात का आगाज करते हुए ठेकेदारों की अदायगियां रोक ली। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में तामीराती कामों के दौरान मुबैना तौर पर एक काम को 3 मरतबा रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है। जराये ने बताया कि इजाफी रकूम वसूल करने की बुनियाद पर कंपनी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। कंपनी ने एक ही काम की उजरत 3 मरतबा दर्ज होने पर ठेकेदारों की अदायगियां रोकी हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पाइपलाइन के लिए खुदाई एक दफा हुई, ताहम फंड की वसूली 3 मरतबा की गई। इमरजेंसी और कम प्रेशर की शिकायत के दौरान होने वाले कामों में भी फ्रॉड किया गया और तामीराती तरक्याती कामों का बजट कम होने पर ठेकेदारों ने फ्रॉड से इजाफी रकम वसूल की। मौसम सरमा में कम प्रेशर की बुनियाद पर नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए तामीराती काम किए जा रहे हैं। लाहौर के स्कूलों में स्कूल काउंसिल का क्याम कागजी कार्रवाई निकला। स्कूल सरबराहान का हाई कोर्ट के अहकामात मानने से इनकार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर भी स्कूल काउंसिल का इजलास मुनक्किद करवाने में नाकाम हो गई।
एक साल से जायद का अरसा गुजर गया लेकिन स्कूल काउंसिल के मेंबरान ने एक भी इजलास तलब न किया। मेंबर स्कूल काउंसिल का कहना है कि इन्हें सिर्फ बिल या मंसूबे की मंजूरी पर दस्तखत के लिए बुलवाया जाता है। स्कूल सरबराहान ने हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। एजुकेशन अथॉरिटी के अफसरान स्कूल इंतजामिया के सामने बेबस हैं। जराये के मुताबिक स्कूल काउंसिल के मेंबरान ने एक भी इजलास तलब नहीं किया। सैकड़ों स्कूलों ने स्कूल काउंसिल के मेंबरान को आर्जी ले लिया। दूसरी जानिब एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि स्कूलों में काउंसिल इजलास बाकायदगी से हो रहे हैं। अदालती अहकामात पर 100% अमल करवाया जा रहा है। सर्विसेज हस्पताल के हेल्थ सपोर्ट स्टाफ का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद अमले की तनख्वाहों में जुलाई 2022 से इजाफा कर दिया गया है। सर्विसेज हस्पताल के हेल्थ सपोर्ट स्टाफ का तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। सर्विस हस्पताल के हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद डेली मुलाजमीन को तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तनख्वाह में इजाफा जुलाई 2022 के सरकारी एलामिया के मुताबिक किया गया। इस मौके पर मुलाजमीन ने एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया। सदर हेल्थ सपोर्ट स्टाफ एसोसिएशन यूसुफुल्लाह ने कहा, जो मुलाजमीन मुस्तकिल नहीं हुए उन्हें रेगुलर किया जाए और शहबाज शरीफ दौर में पैरामेडिक्स की अपग्रेडेशन को वापस ना लिया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास पंजाब असम्बली में हुआ। गवर्नर के इक़दाम की मज़म्मत की गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास में पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की गई। इजलास में 140 के करीब अरकान पंजाब असम्बली ने शिरकत की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इजलास में गवर्नर पंजाब के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की गई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में गवर्नर पंजाब के इक़दाम के खिलाफ हर फोरम पर भरपूर एहतजाज करने का फैसला किया गया। जबकि दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर में ईरान के कौंसल जनरल मोहम्मद रजा नज़ीरी के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। लाहौर चैम्बर के अहदेदारों ने ईरानी सफ़ीर को लाहौर में 4 साल तक कामयाब सिफारतकारी के हवाले से मुबारकबाद दी। ऐवान सनत और तिजारत के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान और दीगर कारोबारी शख्सियात तकरीब में मौजूद थी। सदर काशिफ अनवर ने कहा कि ईरानी कौंसल जनरल ने हमेशा लाहौर चैम्बर के मेंबरान के लिए ईरानी कौंसलेट के दरवाजे खुले रखे। पाक ईरान तजारत बढ़ाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया। ईरान के कौंसल जनरल ने कहा कि पंजाब पाकिस्तान का सकाफती, इक्तसादी और सियासी मरकज़ है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नज़रियात ईरान के इस्लामी इनकलाब की बुनियाद बने। किर्गिस्तान के सफ़ीर का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर काशिफ अनवर काशिफ यूनुस मेहर और दीगर से मुलाकात की। किर्गिस्तान के सफ़ीर अलान बेग तोतियों ने लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर काशिफ यूनुस मेहर और दीगर से मुलाकात की। गैर मुल्की सफ़ीर के साथ मीटिंग में लाहौर चैम्बर के 32 में से सिर्फ 3 एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान में सिर्फ मियां अतीकुर रहमान, राजा हसन अख्तर, मोहम्मद उस्मान शेख मौजूद थे। इस मौके पर मुलाजमीन और सदर के स्टाफ को बिठाकर हॉल की नशिस्तें पुर की गई। किसी गैर मुल्की सफ़ीर के दौरे पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की अक्सरियत का गायब होना सवालात छोड़ गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की ज़ेर सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश, क्रिसमस और न्यू ईयर पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में तमाम अजला के DCs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। COMCL, डिप्टी CEO LWMC और दीगर महकमों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने कहा, न्यू ईयर नाइट पर शहर में वन व्हीलिंग और किसी भी किस्म के कानून की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। क्रिसमस डे पर लाहौर इंतजामिया और दीगर इदारे मसीही बरादरी की तकरीबात के लिए इंतजामात मुकम्मल करें। सेफ सिटीज़ के कैमरों की मदद से सिक्योरिटी इंतजामात को चेक किया जाएगा। कमिश्नर का कहना था, गिरजा घरों की सफाई सुथराई को LWMC यकीनी बनाए। PHA क्रिसमस पर पार्क्स की सफाई का बेहतरीन इंतजाम करे। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट आफ्ताब फलरवान की ज़ेर सदारत इजलास। क्रिसमस सिक्योरिटी, जुराइम की सूरत हाल, दर्ज शुदा मुकदमात और मौसूल शुदा दरख्वास्तों समेत दीगर अमूर का जायज़ा लिया गया। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट के दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में कैंट डिवीज़न के SDPOs और SHOs शरीक हुए। इजलास में क्रिसमस के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात,
جرائم کی صورتحال، موصول شدہ درخواستوں، حساس تنصیبات، تجارتی مراکز اور گرجا گھروں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ نے ہوائی فائرنگ، اسلحے کی نمائش اور پتنگ بازی کی روک تھام یقینی بنانے، اشتہاری مجرموں اور عدالتی مفروران کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کا حکم دیا۔ آفتاب پھلروان نے 15 کی کالز پر بر وقت رسپانس دینے، موصول شدہ درخواستوں پر مقررہ وقت کے دوران کارروائی کرنے اور تھانوں میں آنے والے سائلین کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی بھی ہدایت کی۔ سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے سمن آباد گورنمنٹ ہسپتال کا دورہ کیا۔ وزیر صحت اختر ملک بھی ہمراہ تھے۔ ہسپتال میں سہولیات کے فقدان کا جائزہ لیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے وزیر صحت اختر ملک کے ہمراہ ہسپتال کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ہسپتال انتظامیہ نے سہولیات کے فقدان پر بریفنگ دی۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہسپتال کے تیسرے اور چوتھے فلور پر 35 بیڈ کا مدر اینڈ چائلڈ کیئر منصوبہ اور ڈائلیسس سینٹر التوا کا شکار ہے۔ میاں اسلم اقبال نے ہسپتال انتظامیہ کو یقین دلایا سمن آباد گورنمنٹ ہسپتال کے تمام زیر التوا منصوبے ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیے جائیں گے۔ ای لائبریری قذافی اسٹیڈیم میں مردم شماری کے لیے ٹرینرز کی تربیتی ورکشاپ کی اختتامی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے شرکت کی۔ تقریب میں ڈی جی وفاقی شماریاتی ادارہ بھی موجود تھے۔ کمشنر لاہور محمد عامر جان نے کہا، ماسٹر ٹریزا زب مقامی سطح پر تربیتی ورکشاپ کو ڈیڈ لائن کے مطابق مکمل کریں۔ مردم شماری قومی فرض ہے، تمام وسائل فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا، پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈیجیٹل مردم شماری ہو رہی ہے، تربیت اور انتظامات یقینی بنائے گئے ہیں۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا، مردم شماری 21 جنوری 2023 سے شروع ہو کر 31 مارچ 2023 تک مکمل ہوگی۔ لاہور ڈویژن میں کل 15,184 اور لاہور میں 8,021 بلاکس کی تشکیل دیے گئے ہیں۔ ٹیبلٹ کے ذریعے مردم شماری ہوگی۔